आज आसतु आम्भे युक्तिसंगत चिंताधारार मूल्य एवं ख्रीष्टଙ୍କ अनुसरण करिवार मूल्य शीर्षकर सहित परमेश्वरଙ୍କ वाक्यर अध्ययन करिवा। बाइबलर अनुजाई एही जुगरे परमेश्वर कौन चाहुछंती कि आम्भे काहाकु गुरुत्व देई थाउ। जेतेबेले लोकंकु युक्तिसंगत चिंताधारा एवं ख्रीष्टଙ୍କ अनुसरण करिवार मध्यरे चयन करिवाकु हुए एपरि समय होई थाए जेतेबेले लोकमाने जानती नाही कि सेमानंकु कहार चयन करिवा उचित। एक गुरुत्वपूर्ण उदाहरण राजा साउलଙ୍କ समयरे देखा जाइथिला। परमेश्वर एहा कहि जणे भाववादीଙ୍କ माध्यमरे आपणा संदेश देले समस्त अमलेकियंकु और सेमानंक समस्त प्राणीमानंकु नष्ट करि दियो। किंतु परमेश्वरଙ୍କ आज्ञा ग्रहण करिवा परे मध्य से हृष्टपुष्ट पशुमानंकु और मेषमानंकु छाड़ी देले जहा देखिबारे भलो थिला और सेमानंकु नेई आसिला। राजा साउलଙ୍କ पई भाववादीଙ୍କୁ बहुत दुख हैला। परमेश्वर तुमको जेउ आज्ञा देइथिले ताहा अनुसारे सबु किछि नष्ट करिवा परिवर्ते आपण किछि पशुमानंकु काहेकि छाड़ी देले। भाववादी सामुएल राजा साउलଙ୍କ पई बहुत चिंता करुथिले। किंतु परमेश्वर कहिले आम्भे जे साउलଙ୍କୁ राजा कलु एथिपई आम्भे दुखित। युक्तिसंगत चिंताधारार मूल्य एवं परमेश्वरଙ୍କ अनुसरण करिवार मूल्य जेतेबेले दुईटी मूल्य रे संघर्ष हैला तेबे राजा साउल अपना युक्तिसंगत चिंताधारा को अधिक मूल्यवान मानिला। जेपरिक आम्भे विश्वासर पथरे चली थाउ आम्भे दुई गोष्ठीर लोकंकु पाई परिबा जो माने युक्तिसंगत चिंताधारा को गुरुत्व दियंती एवं जो माने परमेश्वरଙ୍କ इच्छा को गुरुत्व दियंती। जेतेबेले किछि युक्तिसंगत लागि थाए तेबे एहा एपरि एक विषय जेउथिरे समस्ते सहमत होई पारंती। जेतेबेले साउल भाबिले जदि मु एही परि करिबि तेबे भलो हबो तेबे से भूल करिबाकु लागिला। परमेश्वर कहिले किछि मध्य छाड़िबो नाही किंतु समस्तंकु विनाश कर। किंतु लोकमाने कहिले कोन एहा भलो हेबो नाही जदि आम्भे किछि को छाड़ी देबा एवं सेमानंकु परमेश्वरଙ୍କ निमंते बलिदान उत्सर्ग करिबा। जेतेबेले साउल सुनिले जे सेही समस्तंकु विनाश करिबा परिवर्ते किछि को छाड़ी देबा भलो हबो तेबे ताहा सेतेबेले हेला जेतेबेले से मानव तर्ककु अधिक मूल्यवान बुझिले। तेबे से कौन कले से परमेश्वरଙ୍କ वाक्यर मूल्य को अणदेखा करदेले। एहा किछि एपरि जहा आम्भमानंक सुसमाचारर पथरे चलिबा समय रे प्राय होई थाए। जेतेबेले आम्भे राजा साउलଙ୍କ परि एक छकरे छिड़ा होई अछु तेबे कोन आम्भमानंकु आपणा युक्तिसंगत प्रणालीर अनुसरण करिबा उचित अबा कोन आम्भमानंकु परमेश्वरଙ୍କ आज्ञा पालन करिबा उचित। जदियो एहा कम युक्तिसंगत मने हुए बाइबल शिक्षा दिए जे ख्रीष्टଙ୍କ पथ अनुसरण करिबा आज्ञाकारितार अभ्यास करिबा अछि। किंतु एहा परिवर्ते लोकमाने सर्वदा निजर युक्तिसंगत विकल्प अनुसरण करंती। एही कारणरु जेतेबेले मध्य परमेश्वरଙ୍କ वाक्य दिया जाए लोकमाने परमेश्वरଙ୍କ वाक्य को अस्वीकार करी निजर तर्क को अधिक गुरुत्व दियंती। एहा निश्चित भावरे एपरि परिणाम आनिबो जेपरिक प्रथम सामुएल अध्याय 15 रे प्रदर्शित करा जाय अछि। आम्भमानंक विश्वासर पथरे चालु थाए जदियो व्यक्तिगत भावरे बा एक चर्च भावरे जेतेबेले मध्य आम्भे किछि निर्णय बा विकल्प नेउ तेबे आम्भमानंकु काहाकु अधिक गुरुत्व देबा उचित युक्तिसंगत हेबा बा परमेश्वरଙ୍କ वाक्यर पालन करिबा। जदि लोकमाने आरंभरु केवल एहा कहि थान्ते आसंतु हृष्टपुष्ट पशु और मेषमानंकु छाड़ी देबा साउल सेमानंको कथा सुनि न थान्ते। किंतु सेमानंको बहाना कोन थिला कोन एहा ठीक हेबो नाही कि आम्भे सेमानंकु परमेश्वरଙ୍କ निकटरे बलिदान करिबा पई छाड़ी देबा। एही परि भाबरे सेमाने परमेश्वरଙ୍କର उल्लेख कले। शैतान सर्वदा एही परि परिस्थितिर माध्यमरे लोकमानंको विश्वास को हलाइबाकु चेष्टा करि थाए। जेतेबेले इस्राएलीय माने 40 वर्ष पर्यंत जंगल रे चालुथिले किए सेमानंकु असंतोष हेबाकु देले एवं मरुभूमि रे मरिबा पर्यंत अभियोग करिबाकु देले। परमेश्वर दिन रे मेघस्तंभ एवं रात्रि रे अग्निर एक स्तंभ माध्यमरे आपणा उपस्थिति देखैले आउ 40 वर्ष पर्यंत मान्ना वृष्टि कले जहा फଳରେ ସେମାନେ ଭୋକରେ न जाती। जदियो परमेश्वर प्रत्येक दिन एपरी अद्भुत चमत्कार देखैले
କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଥିଲା କି ସେମାନେ ମରୁଭୂମିରେ ବିନାଶ ହୋଇଗଲେ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ କାହାର ଅନୁସରଣ କଲେ। ଯଦିଓ ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ତାହା ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ରାଜା ସାଉଲଙ୍କ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାକୁ ସବୁକିଛି ବିନାଶ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, ଯଦି ସେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିଥାନ୍ତେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ରାଜା ଭାବରେ ବିବେଚିତ କରାଯାନ୍ତା ଯେ ବିଶ୍ୱାସର ଉଦାହରଣ ସ୍ଥାପିତ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅବମାନନା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଆଖପାଖର ଲୋକ ସାଉଲଙ୍କ ମାମଲା ପରି କିଛି ଦାବି କରନ୍ତି, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ସ୍ୱୟଂକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ କି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମ୍ଭେ ଲଗାତାର ଯେପରି ସାଉଲ କଲେ ମାନବୀୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟର ସହିତ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ବିକଳ୍ପ ଆଣୁ, ଆମ୍ଭେ ଶେଷରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ କିଛି ଏପରି ମାନି ଯାହାର କିଛି ମହତ୍ଵ ନାହିଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଏହି ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 14ରେ ଖୋଜିବା। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦ 1। ତପ୍ତରେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲି, ଆଉ ଦେଖ ସିଓନ ପର୍ବତ ଉପରେ ମେଷଶାବକ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ କପାଳରେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଓ ତାହାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଲିଖିତ ଥିଲା, ଏପରି 1,44,000 ଲୋକଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଥିବାର ଦେଖିଲି। ପୁଣି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବହୁ ଜଳ କଲ୍ଲୋଳ ଓ ମହାବଜ୍ରନାଦ ତୁଲ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲି। ଯେଉଁ ସ୍ୱର ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତାହା ବୀଣାବାଦ୍ୟକାରୀମାନଙ୍କ ବୀଣାର ଶବ୍ଦ ପରି। ସେମାନେ ସିଂହାସନ, ଚାରି ପ୍ରାଣୀ ଓ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଗୀତ ଗାନ କଲେ। ପୁଣି ପୃଥିବୀର କ୍ରୀତ ସେହି 1,44,000 ଲୋକଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେହି ସେ ଗୀତ ଶିଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ସଂସର୍ଗରେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ କଳୁଷିତ କରିନଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ସୂଚି। ମେଷଶାବକ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଗମନ କରନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥାନକୁ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ଓ ମେଷଶାବକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଥମଜାତ ଫଳ ସ୍ୱରୂପେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ୍ରୀତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମେଷଶାବକ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଗମନ କରନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥାନକୁ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅନ୍ତି। କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଆଖପାଖର ଲୋକ କ'ଣ କୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ମେଷଶାବକ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଗମନ କରନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥାନକୁ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତି ଆଉ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ମାନନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ତର୍କସଙ୍ଗତ ବା ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେବାକୁ ଥିବା ବସ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟକୁ ମହତ୍ଵ ଦିଅନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମେଷଶାବକ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଗମନ କରନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥାନକୁ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅନ୍ତି। ମିଶରରୁ କିଣାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲରେ 40 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ କିଣାନ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଣାନ ଆଡ଼କୁ ଏକ ସିଧା ପଥ ନେବାର ଉଚିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କିଣାନ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ତେବେ ସେମାନେ ପଛକୁ ଫେରିଗଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ବିପରୀତ ଦିଗ ଏବଂ ଏକ ଲମ୍ବା ପଥ ଆଡ଼କୁ ନେତୃତ୍ୱ କଲେ। ସେମାନେ ଭାବିଥିବେ ଏଥିରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଶାରୀରିକ ଲାଭ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ପଥରେ ନେତୃତ୍ୱ କଲେ। ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଲୋକମାନେ ସେହି ପଥ ହେତୁ ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଆମମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ନିଶ୍ଚୟ ଆଖପାଖରେ ଅଛି। ସିଓଲ ଠାରୁ ବୁସାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଗୁ ପରି ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଗୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଆନ ଫେରାଇ ନିଅନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏହା କହି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଏଥିରେ କିଛି ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମ୍ଭେ କେବଳ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଯିବା, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ବୁସାନରେ ହେବା। ଆମ୍ଭେ କାହିଁକି ପଛକୁ ଫେରି ଯାଉଛୁ? ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଷାକ୍ତ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିଲା। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ସୁଷମାଚାରର ପଥରେ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଆମ୍ଭେ ସର୍ବଦା ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଚୟନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସର ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ବିଚାରରୁ ବାହାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 14ରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ପୃଥିବୀରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟକୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ରଖିଥିଲେ, ଯେ ମେଷଶାବକ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆମ୍ଭେ ଏହା ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ପଥରେ ଚାଲୁ ଯେ ମେଷଶାବକ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଆଡ଼କୁ ନେତୃତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କି ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରା ରାସ୍ତା ବା କଞ୍ଚା କଙ୍କର ରାସ୍ତା କିମ୍ବା ପୁଣି କଣ୍ଟାବୁଦାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ବିଷୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଓ ତର୍କ ବିତର୍କ କରନ୍ତି। ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରେ ଆସେ ତାହା ପାଇଁ ଦାବି କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 14ରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ମେଷଶାବକଙ୍କ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି।
ଏହା ସବୁ ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ସେମାନେ ସଠିକ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି ମେଷ ଶାବକ ଆମମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିଛନ୍ତି। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ସ୍ତ୍ରୀର ଅବଶିଷ୍ଟ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ସ୍ୱୟଂକୁ ଏହା ପଚାରି କି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଏହାକୁ ଏପରି କାହିଁକି କରନ୍ତି, ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ କି ପରମେଶ୍ୱର କାହାକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ମାନବୀୟ ତର୍କର ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବଦା ଏକ ଆତ୍ମାକେନ୍ଦ୍ରିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆସିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣା ମୂଲ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରିତ ବିଚାର ରଖନ୍ତି। ଏହିପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଅବଶିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆସନ୍ତୁ ପୁରାତନ ନିୟମର କିଛି ଅନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଉପରେ ଏକ ନଜର ପକାଇବା। ଆସନ୍ତୁ ଜିହୋଶୁଆ ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ 1 ଦେଖିବା। ସେହି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସକାଶୁ ଜିରିହ ରୁଦ୍ଧ ଥିଲା, ଦୃଢ଼ ରୂପେ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, କେହି ବାହାରକୁ ଗଲା ନାହିଁ ଓ କେହି ଭିତରକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜିହୋଶୁଆଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଜିରିହ ନଗର ଓ ତହିଁର ରାଜା ଓ ମହାବିକ୍ରମଶାଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲୁ। ତୁମେମାନେ ନଗର ବେଷ୍ଟନ କରିବ, ସମସ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା ଥରେ ନଗର ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ତୁମେ 6 ଦିନ କରିବ। ପୁଣି 7 ଜଣ ଯାଜକ ସିନ୍ଦୁକର ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ମହାଶବ୍ଦକାରୀ 7 ତୁରୀ ବୋହିବେ। ଆଉ ସପ୍ତମ ଦିନ ତୁମେମାନେ 7 ଥର ନଗର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବ ଓ ଯାଜକମାନେ ତୁରୀ ବଜାଇବେ। ଏଥିରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମହାଶବ୍ଦକାରୀ ସିଂହାରେ ଦୀର୍ଘଧ୍ୱନି କରିବେ ଓ ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ସେହି ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ମହାଜୟ ଧ୍ୱନିରେ ଜୟଧ୍ୱନି କରିବେ। ତହିଁରେ ନଗରର ପ୍ରାଚୀର ପଡ଼ି ସମଭୂମି ହେବ ଓ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆପଣା ଆପଣା ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ପଥ ଦେଇ ଉଠିଯିବେ। ତହୁଁ ନୁନର ପୁତ୍ର ଜିହୋଶୁଆ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକ ଘେନ ଓ 7 ଜଣ ଯାଜକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସିନ୍ଦୁକର ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ମହାଶବ୍ଦକାରୀ 7 ତୁରୀ ବହନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ନଗର ବେଷ୍ଟନ କର ଓ ସୋସଜ ଲୋକେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସିନ୍ଦୁକ ସମ୍ମୁଖବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଗମନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଜିରିହ ନଗରକୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ, ତାହା କିଛି ଏପରି ନଥିଲା ଯାହା ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଲାଗିବ। ଏହା ଏକ ବ୍ୟର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ଯାହା କେବଳ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଆମେ 40 ବର୍ଷରୁ ମରୁଭୂମିରେ ଚାଲିବା ହେତୁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଥକି ଯାଇଛୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜିରିହର ଚାରିପାଖରେ ଘୂରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନଗରର ପ୍ରାଚୀର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରହାର ସହିତ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ କହିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଏହା ସହଜ ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ୍ଭେ ପ୍ରତିଦିନ ନଗରର ଚାରିପାଖରେ ଘୂରିବା, ତେବେ ସେମାନେ ଏହା ଭାବି ଯେ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ଭୟରେ ନଗର ମଧ୍ୟକୁ ଆସୁନାହୁଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବେ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁମାନେ ତର୍କପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଏହି ବିଚାର ଆସିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ବିଚାର ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଏହି ରଣନୀତି ସହିତ ଏହା କରିବାର ଆଜ୍ଞା କିଏ ଦେଲେ? ଏ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ। ମାନବୀୟ ଅନୁଭବର ଆଧାରରେ ଏହା ଏକ ଅସମ୍ଭବ ଉପାୟ ପରି ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ 100% ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା କି ପରିତ୍ରାଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ଅଛି, ତେବେ ସେମାନେ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଓ ସପ୍ତମ ଦିନରେ 7 ଥର ନଗର ଚାରିପାଖରେ ଘୂରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେହି ଉପାୟ ଅନୁସରଣ କଲେ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଏବଂ ଚିତ୍କାର କଲେ, ତେବେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଓ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଜିରିହର ପ୍ରାଚୀର ନିଜେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଚିନ୍ତା ଉପରେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଅସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି। ଏପରି ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଅନୁଭବକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ମାନନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର କଥା ଆସେ, ତେବେ ଏପରି ଅନେକ ବିଷୟ ଘଟେ ଯାହା ଆମ୍ଭେ ପୂର୍ବେ କେବେ ଅନୁଭବ କରିନାହୁଁ। ଏହି କାରଣରୁ ରାଜା ସାଉଲ ମଧ୍ୟ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ। ଇସ୍କାରିୟତ ଯହୂଦା ମଧ୍ୟ ଏହି କାରଣରୁ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ। କିପରି ଏହି ନୂତନ ଧର୍ମ ଯେ ଯୀଶୁ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ମହାଯାଜକ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପକ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାହାର ପାଳନ କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ଶକ୍ତିର ବିରୋଧ କରିପାରେ? କ'ଣ ଏହା ରୋମାନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ପରାଜୟ କରିପାରେ ଏବଂ ଜିତିପାରେ? ଯେତେବେଳେ ଜିହୁଦା ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବାଧା ମଧ୍ୟରେ ସବୁ କିଛି ଦେଖିଲା, ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାର ବିଶ୍ୱାସ କମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେଉଁ ସମୟରୁ ଜିହୁଦା ବିଶ୍ୱାସକୁ ହରାଇଲା, ସେ ଶେଷରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିକିଦେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ 30 ଗୋଟି ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ପାଇଁ ବିକିଦେଲା।
ଏପରି ଅନେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଚିନ୍ତାଧାରାର ମୂଲ୍ୟ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଚୟନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। 할 때가 많습니다. ଏକ ବିକଳ୍ପ ନିଜର ପୂର୍ବ ଅନୁଭବ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆଉ ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା। 그 경험 속에 사여 있는 가치입니다. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆପଣ ବିଚାରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଉ ତେବେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବା, ହଁ ନା? ଯେହେତୁ ଅତୀତରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଲେଖା ହୋଇଅଛି, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ମାମଲା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। 근래 ନିକଟରେ ମୁଁ ଅନେକ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଅଛି। 만나면서 ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାୟ ଶୁଣିଲି, 을 듣고 ତେବେ କିଛି ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି 때로는 ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରନ୍ତି, 하나님 중심의 ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ। 일들을 진행하는 식구들을 봅니다. 하나님께 ଆଉ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି 가치를 ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ 내용들이 ସେମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ଥିଲେ। 것을 발견해 볼 수가 있습니다. 이제 କିଛି ଲୋକ ଏହା କହି ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ 어떤 돌아 ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଅଛି, ମୋତେ ଜଣାଅଛି ଯେ କିପରି କରିବାର ଅଛି। 합리적으로만 ମୋତେ ଜଣାଅଛି ଯେ ସମସ୍ତେ କିପରି କାମ କରନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଏହିପରି ଭାବେ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଶେଷରେ ସେହି ସମୟ ଆସିବ 두게 되는 ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଚିନ୍ତା ତଳେ ରଖିବେ। 세계 속에는 말이죠. ଏହି ଦୁନିଆରେ ରହି 이제 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ? କ'ଣ ଏହା ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଚିନ୍ତାଧାରାର ମୂଲ୍ୟ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବାର ମୂଲ୍ୟ? ଏହା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଆମ୍ଭେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବା ଯେଉଁଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚୟନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥାଉ, ଯଦି ଆମ୍ଭେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବାର ସକ୍ଷମ ହେଉ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଛିଡ଼ା ହେଉ, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ବିଜୟୀ ହେବା, ହଁ ନା? ଯେତେବେଳେ 12 ଜଣ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ କିଣାନ ଦେଶକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ, ତେବେ 10 ଜଣ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ। 저들의 ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ଡେଙ୍ଗା ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଫଡ଼ିଙ୍ଗ ପରି। 메뚜기 같더라. ସେମାନେ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ଏହି ତଥ୍ୟର ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ, 그러나 କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା। ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୂଲ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଣଦେଖା କରିଦେଇଥିଲେ। 그 가나안 땅을 କିଏ ସେମାନଙ୍କୁ କିଣାନ ଦେଶ ଦେବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ? 하나님께 ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। 그렇다면 ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ବିଚାର ପଛରେ ରଖିବା ଉଚିତ ଥିଲା ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବାର ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ନିଜକୁ ସଶସ୍ତ୍ର କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା। 되는데 କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ କଲେ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଏପରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ଓ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି। 죽이는 ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ମରିଗଲେ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ହେବା ବହୁତ ଭଲ। 좋습니다. ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାର କ୍ଷମତା ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ୍ଭେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାମଲାରେ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ବିକଳ୍ପ ଲାଗୁ କରୁ, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ଦୁନିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। 왜냐하면 ଏପରି ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ହେବା ସେହି ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧି 또 쌓았던 ଯାହାକୁ ଆମ୍ଭେ ତୃତୀୟ ଆୟାମ ଦୁନିଆରେ ଆପଣା ଅନୁଭବ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକତ୍ର କରିଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ଓ ପଞ୍ଚମ ଆୟାମ ଦୁନିଆର ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। 말씀인데 말이죠. 오늘날 ଏହା ଏକ କାରଣ ଯେ ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ନା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝନ୍ତି। 바로 이 대목이라고 볼 수 있겠습니다. 그래서 여호수아 ଜିହୁସିଓ ଓ କାଲେବ କହିଲେ, ଯଦିଓ ସେମାନେ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଦେବତା ସେମାନଙ୍କ ଉପରୁ ଘୁଞ୍ଚି ଗଲେଣି। 하나님께 ଏହା ଉପରେ ବିଚାର କରିବା 를 가르치고 ଯେ କିପରି ପରମେଶ୍ୱର ସୁଫ ସମୁଦ୍ରକୁ ବିଭାଜିତ କଲେ, ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶ୍ରୀୟ ସେନାମାନଙ୍କୁ ସମାଧି ଦେଲେ ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ରରୁ ବାହାର କଲେ, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିବା। 하나님 ଆମ୍ଭେ ଜିହୁସିଓ ଓ କାଲେବଙ୍କ ତୁଳନା ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଲେ, ସେହି 10 ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ବିଚାର କରିଥିଲେ। 이 복음의 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁସମାଚାରର ପଥରେ ଚାଲି 뭔가 ଏହିପରି ବିଚାରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ଉଚିତ 있고 କି ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଆମ୍ଭେ ଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଉ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରେ କମିଯାଏ ତେବେ ଆମ୍ଭେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଉ। 우리에게는 ସର୍ବଦା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଅଛନ୍ତି? 하나님 ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। 18장에 ମାଥିଉ ଅଧ୍ୟାୟ 28ରେ ସେ କହିଲେ,
ଯେ କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ? ମୁଁ ଜଗତର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ରହିବି, ଯେ ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ସୁଷମାଚାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅତଏବ ତୁମେମାନେ ଯାଇ ସମସ୍ତ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କର। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛି ସେହି ସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ସମୀରଣ ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି ଯାଇପାରିବା? ଆମ୍ଭେ ଆରବୀ ଜାଣିନାହୁଁ, ଆମ୍ଭେ ସେଠାକୁ କିପରି ଯାଇପାରିବା? ମୁଁ ସ୍ପାନିଶ ଜାଣିନାହିଁ, ମୁଁ ସ୍ପାନିଶ ଭାଷା ଦେଶରେ କିପରି ଯାଇ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବି? ଆଫ୍ରିକାରେ ଅନେକ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଭାଷା ଦେଶ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କହିପାରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଠାକୁ କିପରି ଯାଇପାରିବି? ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଆସେ। ମାନବ ଜାତି ସାଧାରଣତଃ ସେହିପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କ'ଣ ଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ? ଆମେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହା ବାସ୍ତବ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଥ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ହଁ ନା? ଲୋକମାନେ ଫ୍ରେଞ୍ଚରେ ସତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପରେ ସତ୍ୟର ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ଓ ନିସ୍ତାର ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିପାରନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ସୁଷମାଚାରର ସେବକ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଭାଷା ଦେଶରେ ପ୍ରଚାର କରିପାରନ୍ତି। କ'ଣ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ? ଆମ୍ଭେ ଜାଣିନାହୁଁ କି ସବୁ କିଛି କିପରି ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ସଞ୍ଚାଳନ କରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଆଉ ଏକ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଏକ ନଜର ପକାଇବା। ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ 1। ଅନନ୍ତର ଜିରୁବାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଗିଦିଓନ ଓ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ସମସ୍ତ ଲୋକ ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି ହାରଦ ନିର୍ଝର ନିକଟରେ ଛାଉଣି କଲେ। ସେ ସମୟରେ ମିଦିଅନର ଛାଉଣି ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର ଆଡ଼େ ମରି ପର୍ବତ ନିକଟସ୍ଥ ତଳଭୂମିରେ ଥିଲା। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଗିଦିଓନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗୀ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ଆମେ ମିଦିଅନୀୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିନପାରୁ। କଲେ ଆମ୍ଭ ନିଜ ହସ୍ତ ଆମ୍ଭକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛି। ଏହା କହି ଇସ୍ରାଏଲ ଅବା ଆମ୍ଭ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଦର୍ପ କରିବ। ଏଣୁ ଏବେ ଏହା କର ଯେ କେହି ଭୟାର୍ତ୍ତ ଓ କମ୍ପିତ ସେ ଫେରି ଗିଲିୟଦ ପର୍ବତରୁ ଚାଲିଯାଉ। ଏହା କହି ଲୋକମାନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ଘୋଷଣା କର। ତହିଁରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 22,000 ଲୋକ ଫେରିଗଲେ ଓ 10,000 ଲୋକ ରହିଲେ। 22,000 ଲୋକ କାହିଁକି ଫେରିଗଲେ? ସେମାନେ କାହିଁକି ଭୟଭୀତ ହେଲେ? ଏପରି ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ସେମାନେ ମାନବୀୟ ତର୍କକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ 32,000 ପୁରୁଷ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ସେମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ 1,35,000 ପୁରୁଷ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଚିନ୍ତାରେ ସ୍ଥିତିର ଗଣନା କଲେ, ତେବେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଶତ୍ରୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଧିକ ଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନଥିଲା। ତଥାପି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ କରିବାକୁ କହିଲେ। ତେବେ ସେମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଚିନ୍ତା କଲେ, କଦାପି ନୁହେଁ, ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ଯଦି ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଉ, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ଅସହାୟ କୁକୁର ପରି ମରିଯିବା। ଏହି କାରଣରୁ 22,000 ଲୋକ ଫେରିଗଲେ। ସେମାନେ ସେହି ଲୋକ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, ଯାହା ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଲାଗୁଥିଲା। ଯଦି ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ଦିଅନ୍ତେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗନ୍ତା ନାହିଁ। ଯଦିଓ 1,35,000 ପରିବର୍ତ୍ତେ 13,50,000 ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତେ। ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରାଣୀର ଏକ ବୁନ୍ଦା ପରି ବା ଏକ ଧୂଳିର କଣିକା ତୁଲ୍ୟ ମାନନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ଇତିହାସକୁ ଦେଖି ଆମ୍ଭେ ବୁଝିପାରିବା କି ଆମ୍ଭେ କାହାକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା। କ'ଣ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ? ଆସନ୍ତୁ ପଦ 4 ସହିତ ଜାରି ରହିବା। ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଗିଦିଓନକୁ କହିଲେ, ତଥାପି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁର ସଂଖ୍ୟା 1,35,000 ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗିଦିଓନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତଥାପି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଗିଦିଓନ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତା ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତା ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତା। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣ ଏହା କେମିତି କହିପାରିବେ? ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୈନିକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆମ୍ଭେ କରୁ? ମୁଁ ଆଉ ଏହା କରିପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗିଦିଓନ ସେହି ସବୁ କିଛି କଲା ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା କି ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଯୋଜନା ହେବ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 14ରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପରି ଗିଦିଓନ ଭାବିଲା, ଯେଉଁଠାକୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଯାଆନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଖୁସି ସହିତ ତାହାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଗିଦିଓନ କିପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ
ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ଖୁସି ମନରେ ପାଳନ କଲେ। 기도원의 모습을 한번 봅시다. ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଗିଦିଓନକୁ କହିଲେ, ତଥାପି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, 그들을 ସେମାନଙ୍କୁ ଜଳ ନିକଟକୁ ଆଣ, ସେଠାରେ ଆମେ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। 물은 내 ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେ ଯାହା ବିଷୟରେ ତୁମକୁ କହିବା, ଏ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ଯିବ, ସେ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ଯିବ। ପୁଣି ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ କହିବା, ଏ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ଯିବ ନାହିଁ, ସେ ଯିବ ନାହିଁ। 것이니라 하면 그는 가지 말 것이니라 하신지라. ତେଣୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଳ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଗିଦିଓନକୁ କହିଲେ, କୁକୁର ପରି ଆପଣା ଜିହ୍ୱାରେ ଚାକୁ ଚାକୁ କରି ଜଳ ଖାଇବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ, ସେହିପରି ପାନ କରିବାକୁ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ନଈ ପଡ଼ିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ପୃଥକ୍ କର। ତହିଁରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ମୁଖରେ ହାତ ଦେଇ ଚାକୁ ଚାକୁ କରି ଜଳ ଖାଇଲେ, ସେମାନେ ସଂଖ୍ୟାରେ 300 ଲୋକ ହେଲେ। ମାତ୍ର ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଜଳପାନ କରିବାକୁ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ନଈ ପଡ଼ିଲେ। 마신지라 하였습니다. ଯେପରିକି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁ, ଏହା ଏହି ମାମଲାର ସମାପ୍ତି ଥିଲା। ଶେଷରେ କେବଳ 300 ପୁରୁଷ ହିଁ ରହିଗଲେ, ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଗଲା। 그 300명 ସେହି 300 ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର କିଛି ଏପରି କଲେ, ଯାହା ଗିଦିଓନ କେବେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିବ। ଅନ୍ୟ 300 ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ଅକଳ୍ପନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। 상상도 못했던 일들을 하나님께서 진행하십니다. ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ 300 ପୁରୁଷ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା ନାହିଁ। 300명밖에 안 되는 적은 숫자였지만 단 ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଅନୁସରଣ କଲେ, 미디안의 군대 ମିଦିଓନୀୟମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ କ'ଣ କଲେ? ମିଦିଓନୀୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଭୁଲ ବୁଝିଲେ, ପରସ୍ପରକୁ ଖଣ୍ଡା ଦ୍ୱାରା ହତ୍ୟା କଲେ। 엄청난 숫자 ସେହି ରାତ୍ରି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ହତ ହେଲେ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ଯୋଜନାକୁ କିପରି ପରିଣାମ ଦେଲେ। କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଗିଦିଓନଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନୁହେଁ? ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ଗିଦିଓନଙ୍କ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରା କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୁଗରେ ସୁଷମାଚାରର ନେତୃତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। 그래서 ମୁଁ ଏହା କହୁନାହିଁ କି ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ହେବା ଏକ ଖରାପ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଯୁକ୍ତସଙ୍ଗତ ଚିନ୍ତାଧାରାର ମୂଲ୍ୟ 그리스도의 ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବାର ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆସେ, 항상 ତେବେ ଆମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ସର୍ବଦା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। 그래서 ଏଥିପାଇଁ ଯଦିଓ ଆମମାନଙ୍କ ପିତା ଓ ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଆସିଥାଏ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସମୟ ଓ ସ୍ଥାନର ଚିନ୍ତା କରିବା ବିନା ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଚିନ୍ତାଧାରାର ମୂଲ୍ୟରୁ ଅଧିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ। କେବଳ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଜ୍ଞାକାରିତାର ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବା ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗର ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ଇସାକ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଥିବେ ଯେ 100 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ କହିଲେ ଯେ ସେ ଇସାକ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବଳିଦାନ କରୁ। ଯଦି ଆବ୍ରାହମ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତା, ତେବେ ସେ କୁହନ୍ତା, ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ଯେତେବେଳେ ମୋର 100 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଏକ ପୁତ୍ର ଦେଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବଳିଦାନ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ନୁହେଁ? 하나님도 ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ଆମମାନଙ୍କର ପିତା, ତେବେ ଆପଣ କିପରି ଜଣେ ପିତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ? ଏହିପରି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବ। 그러나 아브라함 କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମ, ନୋହ 모세나 ଏବଂ ମୋସା କେଉଁଠାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ? ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜଣାଯାଉଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ପଥରେ ଯିବା ପାଇଁ କହେ, 께서는 이리 ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି ଏହି ପଥରେ ଯାଅ, ତେବେ ଏହା ହିଁ ସଠିକ୍ ପଥ। 그래서 ତେଣୁ ଅବ୍ରାହମ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନ କରି ଇସାକଙ୍କୁ ମରିଆ ପର୍ବତକୁ ନେଇଗଲେ। 이삭의 등 ସେ ହୋମବଳିର କାଠକୁ ଇସାକଙ୍କ ପିଠିରେ ରଖିଲେ। 쥐어서 갔습니다. ସେମାନେ ଯିବାବେଳେ 가는 도중에 ଇସାକ ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, 평상시 같은 ପିତା, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବଳିଦାନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଏକ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ଆଣୁ, କିନ୍ତୁ ହୋମ ବଳି ପାଇଁ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ କାହିଁ? ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଥିଲା? 했습니까? ଅବ୍ରାହମ ଏହା କହିପାରିଥାନ୍ତେ, ତୁମେ ହିଁ ବଳିଦାନର ଉତ୍ସର୍ଗ। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆପେ ଯୋଗାଇବେ। ସେ ସେଠାରେ ଏକ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରି ସେଥିରେ କାଠ ରଖିଲେ। ତାପରେ ସେ ନିଜ ପୁତ୍ର ଇସାକଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଏବଂ ତାକୁ ବେଦୀ ଉପରେ ଶୁଆଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଛୁରୀ ନେଲେ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ, ହେ ଅବ୍ରାହମ, ହେ ଅବ୍ରାହମ। ତହିଁରେ ସେ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, 성의 어떤 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭେ ଜାଣିଲୁ କି ତୁମେ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଚିନ୍ତାର ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଆମ୍ଭକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ। ଯେହେତୁ ତୁମେ 100 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜନ୍ମିତ ଆପଣା ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏପରି କିଛି ଘଟିବ ନାହିଁ କି ଯାହା କିଛି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆମକୁ ମାଗିବ ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଦେବାକୁ ମନା କରିବୁ। 하나님을 ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ କିଣାନରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ହିଁ ସେହି ମୂଲ୍ୟକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ଯାହା ମାନବିକ ଭାବରେ ଯଥାର୍ଥ। 그러나 କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମ
ତାହା ଅନୁସରଣ କଲେ ଯାହା ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବାହାରେ। ଯେହେତୁ ଅବ୍ରାହମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ବାହାରେ ଥିଲା, ତେବେ ସେ ମହାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ 결국 ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇସାକ ଜୀବିତ ରହିଲେ। 아브라함도 복받게 되었고 모든 ଏହିପରି ସବୁକିଛି ଏକ ଖୁସିର ସମାପ୍ତି ସହିତ ସମାପ୍ତ ହେଲା, ହଁ ନା? ତେବେ ଏହି ଯୁଗରେ ସଠିକ ଭାବରେ ସୁଷମାଚାରର ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କାହାକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ, ଯେପରିକି ଆମ୍ଭେ ଏହି ବିଷୟରେ ଅଛୁ। ମୋତେ କ୍ୟାଥୋଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚର ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ପୃଷ୍ଠା 496ରେ ପ୍ରକାଶିତ 10 ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆପଣ 10 ଆଜ୍ଞାକୁ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ବର୍ଗୀକରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଣ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟିନଙ୍କ ବର୍ଗୀକରଣ ଏବଂ ଫିଲଙ୍କ ବର୍ଗୀକରଣ ପାଇପାରିବେ। ଫିଲଙ୍କ ବର୍ଗୀକରଣରେ ଆପଣ 10 ଆଜ୍ଞାର ସଠିକ ଶବ୍ଦ ପାଇପାରିବେ, ଯେପରିକି ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। କିନ୍ତୁ କ୍ୟାଥୋଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚର ସେଣ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟିନଙ୍କ ବର୍ଗୀକରଣରେ ଚତୁର୍ଥ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ପବିତ୍ର ରୂପେ ପାଳିବାକୁ ସ୍ମରଣ କର କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ପବିତ୍ର ରୂପେ ପାଳିବାକୁ ସ୍ମରଣ କରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା ଏବଂ ତୃତୀୟ ଆଜ୍ଞା ହୋଇଗଲା। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କ'ଣ ଥିଲା? ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେଣ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟିନଙ୍କ ବର୍ଗୀକରଣ ଫିଲଙ୍କ ବର୍ଗୀକରଣରୁ ଯେଉଁଥିରେ ବାଇବଲର ଚତୁର୍ଥ ଆଜ୍ଞା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ପବିତ୍ର ରୂପେ ପାଳିବାକୁ ସ୍ମରଣ କର, ଅଧିକ ସଠିକ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ। ସେମାନେ ଏହି ଧାରଣାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଯେହେତୁ ଏହା ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ, ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶନିବାର ବିଶ୍ରାମ ଦିନକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରବିବାରକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆଦୌ ମୂଲ୍ୟବାନ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। 가치를 둔 ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଆମ୍ଭେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉ, ତେଣୁ ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା। 사람입니다. 예. ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମ୍ଭେ ରାଜପୁରୋହିତ ଯାଜକଙ୍କ ଭାବରେ ଶାସନ କରିବା ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ମୁଁ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଆଶା କରୁଅଛି ଯେ ଆମ୍ଭେ ଏହି ବର୍ଷ ନିଜକୁ ପଚାରି ଯେ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଦୈନିକ ଜୀବନରେ କ'ଣ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିବେଚନା କରିବା ଉଚିତ। ବିଶ୍ୱାସର ତେଲକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବା। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିବେଚନା କରିବାକୁ କହି ମୁଁ ଆଜିର ଉପଦେଶ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।